بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ مجھے دو طرح کی آراء سے بار بار واسطہ پڑتا ہے، دونوں ایکسٹریم کی ہیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے جن کو لگتا ہے کہ میری ہر بات ان کے جا کے دل پہ لگتی ہے، ان کے دل پہ سے جو گرد پڑی ہے اس کو اڑا دیتی ہے، ان کے دل پہ جو زخم ہوتا ہے اس کو سی دیتی ہے، مرہم رکھ دیتی ہے، ان کی زندگی میں راحت آتی ہے۔ جو دوسری ایکسٹریم ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کی باتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں، ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ ان سے اگر وجہ پوچھیں تو وجہ وہ نہیں بتا پاتے، پر چونکہ حالت تردید میں ہوتے ہیں بہت سالوں سے، انہیں ہر بات ہی بری لگتی ہے۔ یہ کم لوگ ہیں پر ہوتے ضرور ہیں ایسے۔ میں ان لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے گھر میں 3 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مٹھائی، نمبر 2 کیک، اور نمبر 3 امید۔ یہ امید اپنے رب سے جڑی ہوتی ہے۔ مٹھائی میں بھی نہیں کھاتا، میرے بچے بھی نہیں کھاتے۔ میں نے بہت کھائی پر اب نہیں کھاتا، اب میرے بچے بھی نہیں کھانے دیتے۔ پر مٹھائی اور کیک وہ لوگ لے کے آتے ہیں جن کو زندگی میں مجھ سے امید ملتی ہے یا یقین ملتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو 2018 میں آئے، 19 میں آئے، اب ان کی زندگی میں 1-2 سال گزر گئے ہیں اس مشاورت کے بعد۔ وہ آتے ہوئے وقت لیتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ نہیں آتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو پوچھ لیتے ہیں کہ سر کیا لے کے آئیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میٹھا یار مت لے کے آنا، کسی نے کھانے تو دینا نہیں ہے۔ میرے بچے یہ کہتے ہیں، اور اہلیہ خاص طور پہ، کہ آپ آخری سانس تک میٹھا کھاؤ، آخری جب تک آپ کی عمر کا حصہ ہو، اب کم کر دو تاکہ آپ کا کوٹا بالکل ختم نہ ہو جائے۔ سم ٹائم وہ ہاتھا پائی بھی ہونے لگتی ہے، جھپٹتے ہیں بچے کہ نہیں آپ لڈو شوق سے کھاتے ہیں، برفی شوق سے کھاتے ہیں، ساری عمر کھائی تو عادت جاتے جاتے جاتی ہے۔ پر یہ لوگ وہ لے کے آتے ہیں کہ جنہیں مجھ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں بہت سی بچیاں میرے پاس ایسی آتی تھیں اپنے میاں کو ساتھ لے کے شادی کے پہلے ہفتے میں، پہلے مہینے میں، کہ سر میں MA پاس ہوں، میں MPhil ہوں، اور یہ میرے میاں ہیں، بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو کچھ دیر ان کی بات سننے کے بعد میں عام طور پہ ان کے میاں کو باہر بھیج دیتا تھا۔ یہ بات میں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، پر ان سے میں پوچھتا ضرور تھا کہ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اگر 28، 30، 32، 34 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے جو تم کو جانتے تھے انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا، اور جتنے دولت مند تھے، صاحب حیثیت تھے تمہارے خاندان میں یا آس پاس والے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس عمر میں اس بندے نے تم کو قبول کیا، اور شادی کے 2 ہفتے 2 مہینے کے بعد بھی نو یو آر ہیپی ود ہم۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اس نے تم پہ احسان کیا۔ یہ جو نقطہ نگاہ ہے یہ بدلنے سے ہر چیز ہی بدل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی شاندار بات بتائی کہ جب تم خرچ کرتے ہو اپنے اہل و عیال پہ تو صدقہ بھی ہے، لیکن صلہ رحمی میں اس کا پہلا درجہ ہے، یعنی فرمایا پہلا دینار اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ تو میں ان بچیوں سے کہتا تھا بیٹا اب زندگی بھر تم وہ کام نہ کرنا جو بہت سی بچیاں کرتی ہیں، کہ وہ اس بات پہ لڑتی ہیں کہ ہماری تنخواہ۔ تو اب تم اس گھر میں گئی ہو، انہوں نے تمہیں قبول کیا ہے تمہاری مسنگ کے ساتھ، ایج کے ساتھ، تو اب تم خوش ہو کہ ان پہ خرچ کرنا، احسان مت جتانا، ان پہ احسان مت کرنا، احسان ان کا ماننا۔ دوسرا، ان کے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اپنے پہ خرچ کرو، اپنی گروسری لے کے آؤ، اپنے میاں پہ خرچ کرو، اپنے دوستوں پہ یا میاں کے دوست کبھی آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، کل تمہارے بچے آئیں، چونکہ یہ چاروں درجے اللہ کے رسول نے متعین کیے۔ خاتون حضرات، جتنی بچیوں کی کونسلنگ اس حوالے سے ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ہزاروں سے بہتر ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا پرسیپشن بدل لیا، زندگی کا نقطہ نگاہ بدل لیا، اور جس کے بارے میں انہیں دکھ ہونا چاہیے تھا، ہائے یہ کم پڑھا لکھا ہے، کماتا نہیں ہے، کم کماتا ہے، تو ایک دم سے آپ کا نقطہ نگاہ بدل گیا، ان کی زندگی میں سکھ آ گیا۔ ایسی بہت سی بچیاں اور ان کے میاں کبھی کبھی مجھ سے ہنستے ہوئے پوچھتے ہیں کہ سر آپ وہ باتیں نہیں بتاتے، وہ باتیں نہیں کرتے جو ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، جو ہمارے عام لوگ کرتے ہیں، جس بات پہ وہ ہماری امید کو چھین لیتے ہیں، جس بات پہ ہماری وہ ایمان کو ڈگمگا دیتے ہیں، آپ بالکل اس کو الٹ بات کر لیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں تھائی لینڈ گیا تھا میں نے تھائی فوڈ نہیں کھایا تھا، دیکھا جگہ جگہ سونگا، مجھے نہیں پسند آیا۔ سو تھائی واز ناٹ میڈ فار می، آئی واز ناٹ مینٹ فار تھائی فوڈ۔ ملائیشیا گیا تو وہاں بھی میں نے صرف جو پاکستانی یا انڈین فوڈ تھا وہ ڈھونڈا، جو ملائی فوڈ تھا وہ میرے لیے نہیں تھا۔ ایون ایک دعوت میں
वहाँ के एक सूबे के गवर्नर की दावत थी, 5 स्टार होटल था, और जो सबसे महंगी फ़िश थी इतने खूबसूरत बाउल में, और उसका सूप भी, और उसकी सारी एसेसरीज़ आई, और वो बता रहे थे कि ये सबसे शानदार और प्रेस्टीजियस फ़िश है। एक लुकमा ले सके तो दूसरा लुकमा खाना नसीब नहीं हुआ था, भाई नहीं टेस्ट बना हुआ। सो दानाई ये कहती है, अकल ये कहती है, फ़हम ये कहती है, आपको लुकमा वो लेना चाहिए अकल का और दानिश का जिस पे आपका बिलीव हो। मैं ज़िंदगी भर कभी अपाची कबीले जैसे लोगों की तरह नहीं सोचा। अपाची कबीले से मेरा तारफ़ हमारे पुराने दोस्त हैं प्रोफेसर तलहा वहीद सलमानी, ये यूईटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे अपाची कबीले से मुतारफ़ कराया था। हुआ ये कि अपाची में एक अपनी ट्रेडिशन है, ये रेड इंडियन कबीला था, तो इनका एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया, वापस आके उसने साजिश करके अपने कबीले पे कब्ज़ा कर लिया और उसका सरदार बन गया। जब सर्दियाँ आईं तो कबीले वाले पूछने आए कि सरदार आपकी दानाई क्या कहती है, इस दफ़ा सर्दियाँ कितनी होंगी? तो वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि रिस्क है, अगर कम कहता हूँ और ज़्यादा होगी तो मारा जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं, सर्दियाँ इस वक्त ज़्यादा होंगी तो तुम अपना इंतज़ाम कर लो। तो जितने अपाची कबीले के लोग थे सब लकड़ियाँ चुनने निकले और ड्राई फ्रूट और सारी चीज़ें। उसने एक हफ़्ता गुजरा तो उसके दिल में खुदबुद पैदा हुई। उसने कहा कहीं अगर मौसम मेरी इस तुक्के से मुख्तलिफ हुआ तो क्या होगा। उसने फ़ोन किया महकमा मौसमियात को और एक अननोन आदमी के तौर पर पूछा कि इस साल सर्दियाँ कितनी होंगी। तो महकमा मौसमियात के अफसर ने कहा बहुत होंगी। उसने अगले हफ्ते फिर लोग आए, उसने कहा और लकड़ियाँ इकट्ठी करो और तैयारी करो। लोग फिर निकल खड़े हुए। तीसरा हफ्ता हुआ तो लोगों ने आके बताया कि लकड़ियाँ सब ख़त्म हो गई हैं और जो हम जमा कर सकते थे कर लिया। इसने फिर फ़ोन किया महकमा मौसमियात को और पूछा कि मौसम कैसा होगा। उन्होंने कहा बहुत शदीद होगा, जितना कर सकते हो इंतज़ाम वो कर लो, सर्दियाँ इस दफ़ा बर्फ़बारी इंतहा की होगी। तो इसने कहा तुम्हें कैसे यकीन है? उसने कहा हमें यकीन नहीं है, असल में सदियों से जो अपाची कबीला है इनकी पेशिन को हमेशा दुरुस्त साबित होती है। पिछले 4 हफ्ते से वो पागलों की तरह लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं और जब वो जमा करें इसका मतलब है सर्दी बहुत शदीद पड़ने वाली है। खातिन हज़रात, जब आप ये काम करेंगे महकमा मौसमियात वाला या वो वाला जो अपाची कबीले के नए सरबराह ने किया था, तो ज़ाहिर ज़िंदगी आपकी बिल्कुल डामाडोल हो जाती है। जब आप अकल और दानाई जो आपकी रूट से निकलती है, जो आपकी बुनियाद से निकलती है, जिसमें लोगों की खैर ख्वाही होती है, जिसमें आपका तुक्काबाजी नहीं कर रहे होते, जिसमें आप किताबें पढ़ के लोगों की सुन के नहीं कर रहे होते। सो मैं जब लोगों की बड़े हुए हाथों को उम्मीद उनके हाथों पे बांध देता हूँ, उनके दिलों के साथ जोड़ देता हूँ, तो मेरे मन में भी होता है कि ये मेरा ईमान है, ये जो उम्मीद है ये रोशनी है, ये जो उम्मीद है ये रब को पसंद है। तो रब कभी उम्मीद का दिया बुझाता नहीं है। सो मायूसी फैलाने से मैं ज़िंदगी के पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक दूर भागता हूँ। ऐसी जितनी बच्चियाँ और जितने बच्चे जिनकी ज़िंदगियों में इश्यूज़ आते हैं, ये इश्यूज़ आने ही आने होते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, उसकी प्रोग्रामिंग है, उसकी प्लान है कि इंसानों पे सूरह बलद अगर आपने पढ़ी हो तो इंसानों पे सख्ती आनी है, इससे बच नहीं सकते। सो जब आएगी तो उसको फेस करना चाहिए। तो फेस करने का तरीका भी अल्लाह का बताया हुआ होगा। फिर आपके पास रिस्क है तो अपने लोगों पे खर्च करें, अपने दिल को बड़ा करें, उन रिश्तों को उस तौर पे देखें जो आउट ऑफ द बॉक्स हों। तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाता है। और अगर आप अपाची कबीले को नए सरबराह की तरह करेंगे तो फिर आपको जितनी मालूमात मिलेंगी, जितनी महकमा मौसमियात से आपको ख़बरें मिलेंगी, वो बाद में आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। सर भी आपका है, हाथ भी आपके हैं और दिल भी आपका है। अब अमल आप किसका सुन के करते हैं और किस पे आंखें बंद करके चलते हैं, ये तो फैसला आपका है। मैं फिर भी ये चाहता हूँ और ये कहता हूँ डंके की चोट पे कि अपने रब की उंगली पकड़ा करो, कभी मत छोड़ा करो, उम्मीद ना छोड़ा करो, यकीन से कभी महरूम ना हुआ करो। रिश्तों का ख्याल रखो, ये जुड़ जाते हैं, उसमें से खैर पड़ जाती है और ज़िंदगी का जो पौधा है उस पर कॉम्प्लेन निकल आती हैं, फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं, खुशबू भी होती है और ज़िंदगी महकने लगती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।